Good morning everyone, myself Sandeep Maki, Assistant Professor in Commerce. Now I am going to present a lecture on the topic Direct Tax 2, chapter number 5, Income from Other Sources. All income of an individual broadly classified into 5 categories. They are as follows. First one, income from salary. We already studied. Number 2, income from house property. Number 3, income from business or profession. Number 4, capital gains. Number 5, income from other sources. Out of 5 heads of income, you are going to study 4 heads in this semester. Got it? Now we shall know about income from other sources. The name states that if any income not included under the head income from salary or house property or business or profession or capital gains, they are included under the head income from other sources. Any income which is not chargeable to tax, any of the proceedings 4 heads is taxed under the head income from other sources. Under this, following income are chargeable to tax. Section 56, subsection 2 consists of specific income which are taxed under the head income from other sources. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಆದಾಯಗಳನ್ನ 5 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಐದನೇದಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಆದಾಯಗಳನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆದಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ 56 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯಗಳು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 2, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರೀಸ್, ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೇಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸಸ್, ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್. Okay, these income are also called as casual income. If any casual income gained by an individual, those income included under the head income from other sources. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರೀಸ್, ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್, ಪದಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸಸ್,
card games, betting, etc. Next, number 3, income by way of interest on securities. If the income is not chargeable under section 28, if any interest not included under section 28, that interest comes under income from other sources. Interest on securities. Securities includes government securities, bonds, etc. Government security irbodu. Next, number 4. Any income from letting on hire machinery, plant, furniture, provided such income is not taxed under section 28. If only machinery, plant or furniture let out, then whatever amount received as rent or hire charges, it comes under income from other sources. ಕೇವಲ ಮೆಷಿನರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ machinery, plant or furniture let out to somebody with building, that is called composite letting. Composite letting ಇದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಷಿನರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, that comes under section 28. Okay, that income treated as income from business. Next, number 6. Any sum received under a key man insurance policy, including bonus. Key man means important person working in the organization. Working in the organization. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ, ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೀಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ 7. ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ received without consideration by an individual or Hindu undivided family from any person or persons exceeding rupees 50,000 in aggregate, entire amount is taxable. Gift received without consideration from third party, taxed under the head income from other sources if the gift amount exceeds 50,000. Exceeds 50,000. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ section. Okay, these are some information relating to specified incomes, comes under section 56 subsection 2. 56 subsection 2. Next, other income which is included under section 56 subsection 1 of the Act. Number 1,
examination fees received by teacher. Whatever examination fees received by teacher comes under income from other sources. Next, directors fees. Fees received by the directors of the company considered as income from other sources. Interest on loan, bank deposit, deposit with companies. ಸಾಲವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ನೀಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಬಡ್ಡಿ ಇರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರಬಹುದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರಬಹುದು, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವುಗಳು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ unrecognized provident fund to the extent of employees contribution. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ URPF ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಇಫ್ an assessee invested his money in foreign government securities, whatever interest received, that comes under income from other sources. Next one, rent from subletting of house property. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯನ್ನ ಉಪಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಆ ಉಪಬಾಡಿಗೆದಾರನಿಂದ, ಸಬ್ಲೆಟರ್ನಿಂದ ಏನು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿಗೆದಾರ, ಉಪ ಬಾಡಿಗೆದಾರ. ಬಾಡಿಗೆದಾರನಿಂದ ಏನು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಉಪ ಬಾಡಿಗೆದಾರನಿಂದ ಏನು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Next, salary or pension received from a person other than the employer. If an individual receives salary or pension from third party, then that income included under the head income from other sources. Next, ground rent received. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್, ರಾಯಧನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫೆರೀಸ್, ಫಿಶರೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್, ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ಟೀಚರ್. ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ which is or which are not received regularly, then it is said to be casual income. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 56(1) ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಕೆಲವರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ MPs and MLAs. Salaries of MPs and MLAs included under the head income from other sources. Next, interest on security or dividend on shares issued by a cooperative society or cooperative bank.
or a cooperative bank. Insurance on a security or dividend on shares issued by a cooperative society or cooperative bank comes under income from other sources. Next, agricultural income from land situated outside India. Agricultural income from land situated outside India comes under income from other sources. If any agricultural income from land situated in India is exempt from tax, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಮನಿ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಪೋಸ್ಟಲ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಕೀಮ್. NSC ಇರಬಹುದು, RD ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು ಜರ್ನಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, that comes under income from other sources. Next, receipts by cricketers selected to play for India. ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವವರು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್, BCCI ಅಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, BCCI ಇಂದ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಪಡಿತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ, ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ a deduction of an amount equal to 75% of such receipt in respect of reasonable expenses incurred to earn such income. ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 75% ಅನ್ನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಜನರಲಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ will be deemed to have been spent for earning such income and hence not taxable. ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಷ್ಟು ಸಹ ಖರ್ಚಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ₹1 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಎ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 50% ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ and the balance will be taxable. A player will be allowed a deduction of 50% of the amount received for playing in foreign countries and the balance will be taxable. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 50% ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಕೆಲವು ಸಾರಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Explain the deduction permissible while computing income from other sources. Deduction under section 57. Okay, deduction under section 57. Section 57 of the Act relating to deduction permissible while computing income from other sources. Income from other sources compute ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಇನ್ಕಮ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್? ನಂಬರ್ 1, commission or remuneration for realizing dividend and interest on securities is allowed only if such income is taxable. If any commission or remuneration paid relating to realizing dividend and interest on securities, okay, that commission or remuneration deductible from the dividend and interest on securities. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಇರಬಹುದು, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಇಫ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಲೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ point number 3, deduction in respect of contribution of employees. Any contribution received towards any welfare fund of such employees is allowed if such contribution received from employees is credited to the employee's account. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಂಬರ್ 4, standard deduction in case of a family pension received by the widow or heirs of deceased employee. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದರಲ್ಲಿ 33 1/3%, 1/3 of such pension or 15,000 whichever is less shall be allowed as deduction. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಕೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 1/3 of pension received or 15,000 whichever is less, ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 5, ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್, ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನ ಆ ಆದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಂಬರ್ 2, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. Capital expenditure not deductible, but revenue expenditure deductible. Number 3rd dot, it is not in the nature of personal expenditure of the associate. Okay, personal expenditure not deductible. Next, it must have been incurred in the relevant previous year.
ಯಾವ ವರ್ಷದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಆದಾಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6th one, repairs and insurance depreciation in the case of letting out of plant, machinery, furniture, building. Repairs and insurance expenses, depreciation relating to letting out of plant, machinery, furniture or building deductible from the income. These are some information relating to deduction under section 57. Next, expenses not deductible. Section 58 of the Act relating to expenses not deductible. The following amounts shall not be deductible in computing income under head other sources. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕಮಿನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮಿನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ 58 ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಖರ್ಚುಗಳು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, personal expenses of the assessee. Personal expense of the assessee cannot be set off from income from other sources. Point B, any interest chargeable to tax which is payable outside India on which tax has not been paid or deducted at source. If an assessee receives interest outside India, if an assessee receives interest outside India, then if tax is not paid, then whatever tax due shall not be deductible from the interest amount. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟಿನಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ನಾವು, ಇವಾಗ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ concerned with exempted incomes. If any expenditure incurred relating to exempted income, then those expenses not deductible. Exempted income ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮಿನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ rupees 10,000 or 35,000. If any cash payment made exceeding rupees 10,000, then it is disallowed. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಗದು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. That expenses cannot be set off from the income from other sources. Next, in case there are certain payments which exceeds rupees 35,000, for example, hiring lorry for goods transportation. Okay, goods transportation charge paid in the form of cash, paid in cash, above rupees 35,000. Hiring lorry, okay.
transportation charges paid in cash. Understand? Not deductible under the head income from other sources. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 35,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, expenses or losses in connection with income from lottery, crossword puzzles, horse races, card games, gambling, betting of any nature shall not be deductible in computing the said income. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲಾಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ loss which can be set off, that is loss from horse race can be set off from winning from horse race. These are some information relating to expenses not deductible under section 58. Thank you.